संस्कृतं मे प्रिया भाषा, संस्कृतं चिन्तयाम्यहं, संस्कृतेन सदा वच्मि, संस्कृताय च जीवनं, संस्कृतान्मे स्थितं सर्वं, संस्कृतस्य व्रती सदा, संस्कृते मे दृढा बुद्धिः, हे संस्कृत नमोस्तुते। प्रिय संस्कृतमित्राणि, वयं क्रमानुगतं जीर्णक्षेत्रम् इति पाठम् अद्य पठिष्यामः। जीर्णक्षेत्रम् अस्माकं सुरभारती सौरभे गद्यभागे पञ्चमः पाठः। सुप्रसिद्धपण्डितेन पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महाभागेन विरचितः एषः पाठ्यभागः। जीर्णक्षेत्रम् इत्ययं पाठ्यभागः श्रीरामचन्द्र लघुकाव्यसङ्ग्रहः इति नामकात् कथाकाव्यग्रन्थात् स्वीकृतः। अस्य कर्ता महामहोपाध्यायः श्री पुल्लेल श्रीरामचन्द्रः। अयं महाशयः 1790 संवत्सरे दशममासे 24 दिनाङ्के श्रीमतोः सत्यवती सत्यनारायण दम्पत्योः आन्ध्रप्रदेशे प्राच्यगोदावरी मण्डलान्तर्गते इन्दुपल्ली ग्रामे जन्म लेभे। महोदयस्य अम्बायाः नाम सत्यवती, जनकस्य नाम सत्यनारायणः, प्राच्यगोदावरी नाम प्राग्गोदावरी। तत्र इन्दुपल्ली इति ग्रामः, तत्र महोदयस्य जन्म अभवत् 1927 संवत्सరంలో। उस्मानिया विश्वविद्यालये संस्कृत विभागाध्यक्षत्वेन, संस्कृतपरिषदः निर्देशकत्वेन, संस्कृतभारत्याः सचिवत्वेन, संस्कृतभाषा प्रचारसमित्याः कुलपतित्वेन च गैर्वाणवाण्याः समर्चनम् अकरोत् अयं महाभागः। बहुविध पदानि अलङ्कृतवान् महोदयः। वस्तुतः उस्मानिया विश्वविद्यालये आचार्यः महोदयः। आचार्यः भूत्वा संस्कृतविभागाध्यक्षः भूत्वा संस्कृतपरिषत् इत्यस्य निर्देशकः डैरेक्टर् आसीत्, संस्कृतभारत्याः सचिवः आसीत्, संस्कृतभारत्याः मन्त्री आसीत्, संस्कृतभाषा प्रचारसमितिः इति भाग्यनगरे अस्ति, तस्यापि कुलपतिः आसीत्। एवं रूपेण महोदयः बहुविध पदानि अलङ्कृत्य संस्कृतसरस्वत्याः पादसेवां बहुविधरूपेण कृतवान् अस्ति। कविपण्डितवर्यः एषः महोदयः शताधिकग्रन्थकर्ता, विमर्शकः, अनुवादकश्च। 100 పైగా గ్రంథాలని రచించినటువంటి వాడు. అంటే గ్రంథాలను స్వయంగా రాశారు, కావ్యాలకి విమర్శలు అందించారు, అనువాదాలు అందించారు. 1912 సంవత్సరే భారత సర్వకారేణ రాష్ట్రపతి పురస్కారేణ పద్మశ్రీ బిరుదేన సభాజితः। संस्कृत विभागे संस्कृत ग्रंथकर्ता इति नाम्ना पद्मश्री प्रतिष्ठात्मकं पद्मश्री पुरस्कारं स्वीकृतवान् अस्ति महोदयः। अयं संस्कृत आंध्र आंग्ल भाषासु हिंदी प्राकृतादिभाषासु च प्रवीणः आसीत्। विद्वदग्रेसरः महामहोपाध्याय बिरुदेन विभूषितः। महामहोपाध्यायः इति संस्कृतभाषायाम् अत्यन्त श्रेष्ठतमं बिरुदमस्ति। तादृशबिरुदभाजिनः अत्यन्त अङ्गुलिगणिताः सन्ति। इदानीम् अस्माकं दोर्बलप्रभाकरशर्मा महोदयः महामहोपाध्यायः, एवं पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयः महामहोपाध्यायः। विश्वविद्यालये महामहोपाध्यायः इति एतादृशम् उपाधिं यच्छन्ति ये संस्कृत सेवाम्
అత్యంతం కృతవంతః. సంస్కృతస్య నిస్వార్థభూతం భూతాం సేవాం కృతవంతః తాదృశేభ్యः మహాభాగేభ్యः మిలతి మహామహోపాధ్యాయः ఇది బిరుదం. 87-1900 वर्षे उस्मानिया विश्वविद्यालय गताचार्य पदात् विश्रान्तः पदवी विरमणम् अभवत्. 15-2000 वर्षे जून् मासस्य 24 दिनाङ्के भुवं त्यक्त्वा दिवम् अगमत्. 2015వ సంవత్సరంలో వారు పులేల శ్రీరామచంద్రుడు గారు దివంగతులయ్యారు. 2015 అంటే మనకు బాగా సమీపంలో, 2025లో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. కాబట్టి ఇటువంటి మహానుభావుడికి, సంస్కృత శారదా తనయునికి మనం సమకాలీనము అని చెప్పుకోవడానికి మనం ఎంతో గర్వపడాల్సినటువంటి విషయం. ఈయన రచించినటువంటి రచనలన్నీ కూడా దాదాపు తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు ముద్రణగా వేశారు. వాటిల్లో అన్ని సంస్కృత వ్యాకరణ పుస్తకాలు, సంస్కృత కావ్యాలు అలాంటివన్నీ ఉన్నాయి. వయం పాఠ్యాంశం సాక్షాత్ పఠామः ఇది కారణతः పాఠ్యభాగ సారాంశం వయం అనంతరం పఠామः ఇదాनीं పఠనస్య ఆవశ్యకత నాస్తి. ఒక చక్కటి శ్లోకంతో మనకు జీర్ణఛత్రం ప్రారంభమవుతోంది. ఛత్రం మమ ఛిద్రసహస్రరమ్యం విశీర్ణ సంధ్యాపతదుచ్ఛలాకం ఇదం సదా సంవృతమేవ శోభతే ఇదం గతం దండదరిద్రభావం. ఛత్రం మమ, ఇంట్లో ఒక గొడుగుంది. నా ఈ గొడుగు ఛిద్రసహస్రరమ్యం, ఛిద్రసహస్ర వేల రంధ్రాలతో చాలా రమణీయంగా కనిపిస్తుంది, అందంగా కనిపిస్తుంది. విశీర్ణ సంధ్యాతప ఉచ్ఛలాకం, అది గొడుగు లోపల ఈ చువ్వలు ఉంటాయి. ఆ చువ్వలకి మధ్య మధ్యలో జాయింట్లు ఉంటాయి. అది సంధిభాగం అన్నమాట. అది విశీర్ణ సంధి. అవన్నీ కూడా ఆ ఎక్కడెక్కడైతే ఆ పుల్లల మధ్య జాయింట్లు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఊడిపోతున్నాయి. అవన్నీ కూడా శలాకం. ఆ శలాకం అంటే ఆ పుల్లలు. ఆ పుల్లలన్నీ కూడా ఊడి పక్కకు పోతున్నాయి. ఆ పుల్లలన్నీ సవ్యంగా ఉంటేనే గొడుగు ఇలా అన్నప్పుడు చక్కగా తెరుచుకుంటుంది. ఆ పుల్లలు సవ్యంగా లేనప్పుడు మనకు గొడుగు అనేది సరిగా తెరుచుకోదు. ఆ గొడుగు అలా ఉంది. సంవృతమేవ శోభతే, దాన్ని మూసి పెడితేనే అందంగా ఉంటుంది. కానీ ఇదం గతం దండ దరిద్ర భావం. లోపల గొడుగుకి ఒక దండం ఉంటుంది కదా, ఇలా పట్టుకునేది మనం. ఆ దండం కూడా బాగా నశించిపోయింది. దండ దరిద్ర భావం, దండము లేనితనాన్ని పొందింది. కాబట్టి ఇలాంటి గొడుగు సంవృతమేవ. సంవృతం అంటే మడిచి ఉండడం, వివృతం అంటే తెరిచి ఉండడం. సంవృతమేవ, అది మడిచి ఉంటేనే అందంగా ఉంటుంది. తెరిస్తే ఉంది. ఆ 1000 రంధ్రాలు ఉన్నాయి. ఛిద్ర సహస్ర రమ్యం, ఆ 1000 రంధ్రాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో నుంచి ఎండా పడుతూ ఉంటుంది, వాన పడుతూ ఉంటుంది. అదెందుకు ఇంకా అని ఇత్యాది. యత్కించిద్ అస్పష్టం నాసాగ్రేణ నిక్వణం అంతరంతరాచ స్వాంతర్విహసన్ విజయసింహ సాదరం ద్విత్రాణి జీర్ణఛత్రాణి విశ్లతాంగ సంధానపూర్వకం సమ్మార్జయతి స్మ ఇత్యాది మొదలైన రూపంగా ఈ ఛత్రం మూసి ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఇలా నాసాగ్రేణ ముక్కు చివరన నిక్వణన్ గొణుగుకుంటూ. ఏమని గొడుగు ఇది, ఎన్ని రంధ్రాలు ఉన్నాయి దీనికి, ఎందుకు పనికి వస్తుంది ఇది, దీనికి ఆ లోపల ఇది కూడా లేదు, దండం కూడా లేదు. ఇలా ముక్కు చివర ఆయన గొణుగుకుంటూ స్వాంతర్విహసన్, తన లోపల నవ్వుకుంటూ ఈ గొడుగును ఇంట్లో పెట్టుకొనున్నానని నవ్వుకుంటూ ద్విత్రాణి జీర్ణఛత్రాన్ని 2-3 జీర్ణ, ఈ రకంగా పాడైపోయిన
గొడుగులను ముందేసుకొని విశ్లతాంగ సంధానపూర్వకం, విశ్లత ఊడిపోయిన ఒకదానికొకటి ఈ పుల్లలన్నీ ఉంటాయి కదా, ఆ పుల్లల సందులు అంటే జాయింట్ అని సంస్కృతంలో, ఇంగ్లీష్లో సంధి అనేది సంస్కృతం, తెలుగు అయినా సంస్కృతమైనా సంధి, జాయింట్ అనేదాన్ని సంధి అంటాం. సంధానం అనే ఇక్కడ మరొక మాట చెప్తున్నాడు. వాటిని సమ్మార్జయతి, చక్కగా తుడుచుకుంటున్నాడు. ఒక చిన్నది ఒక పాత గుడ్డ తీసుకొని ఆ గొడుగుల్ని ఆ మూలకు పెడుతూ ఉంటారు కదా, మూలకు పెట్టినప్పుడు బూజు పడతాయి, ఆ బూజు పడితే తుడుచుకుంటూ ఇలా గొణుక్కుంటున్నాడు. ఎందుకు పనికి వస్తాయి ఇవి గొడుగులు, ఇవేమో ఇంట్లో పెట్టుకున్నారు, ఇవి చేస్తున్నారు. వస్తుతః అవశ్య పాలనీయం స్వధర్మమివ ఇత్తమయం ప్రతి సప్తాహం ఏకదాపివా అకరోత్. నిజంగా చెప్పాలంటే అవశ్య పాలనీయం స్వధర్మమివ, తప్పకుండా పాటించవలసిన స్వధర్మం ఇది అని చెప్పినట్లు అయం ఈ విజయసింహుడు అనేటువంటి వాడు ప్రతి సప్తాహం, ప్రతి వారంలో ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఈ గొడుగుల్ని ముందేసుకొని ఇలా తుడుచుకుంటూ ఇలా గొణుక్కుంటూ ఉంటాడు. ఈ పని తప్పకుండా నీ స్వధర్మం, నువ్వు చేయాలి అని ఎవరో పెద్దలు మహర్షులు ఉపదేశం చేసినట్టుగా ఇతను ప్రతి వారము ఆ గొడుగుల్ని ముందేసుకొని తుడుచుకుంటూ ఇలా గొణుక్కుంటూ ఉంటాడు. ఏవం పురావస్తు సంచయ పరాయణ లబ్ధాగ్రరీత్యేషాం చిరంతనం బుద్ధిమాంద్యం పునరాత్మానం ప్రకటయతీతి అన్యేషాం చ అధిక్షేప పాత్రం అభవత్. ఇలా చేస్తుంటే కొందరు ఏమంటున్నారు, పురావస్తు సంచయ పరాయణ, వీడు పురావస్తు సంగ్రహించేటువంటి వాడు. పాత వస్తువులు ఉంటాయి, పగిలిపోయినవి, విరిగిపోయినవి, వాటిని సంగ్రహించడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది, అలా సంగ్రహించేవాడని కొంతమంది, సంగ్రహించడంలో లబ్ధాగ్రణి, వీడు చక్రవర్తి అని కొంతమంది, చిరంతనం బుద్ధిమాంద్యం, కొంతమంది అతన్ని అధిక్షేపించేవాళ్ళు. మరి కొంతమంది నేడు చిరంతనం చాలా కాలంగా వీడికి కొంచెం పిచ్చుందండి, అదే బుద్ధిమాంద్యం అంటే. కొంచెం వీడికి బుద్ధిమాంద్యం ఉంది, అది పునః ఆత్మానం ప్రకటయతి, నేనున్నాను అని మాటికి అది బయట పెడుతూ ఉంది. అమావాస్య వస్తూ ఉంది అని చెప్తుంటారు, అది అమావాస్య వచ్చిందిలేండి అందుకని కొంచెం ఎక్కువ చేస్తుంటాడు అంటుంటారు. అలా వీడికి కొంచెం బుద్ధిమాంద్యం ఉంది, అది అప్పుడప్పుడు తనను బయట పెట్టుకుంటూ ఉంటుంది. పునః ఆత్మానం ప్రకటీకరోతి, నేనున్నాను అని అప్పుడప్పుడు అది బయట పెట్టుకుంటుంది అని కొంతమంది అధిక్షేపానికి గురవుతుండేవాడు, ఆక్షేపణకి. చూసేవాళ్ళు ఊరుకుంటారండి, వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఏదో వీడేదో తుడుచుకుంటున్నాడులే అని అనుకోకుండా, వీడొక పిచ్చాడు పురావస్తు సంగ్రహాలన్నీ చేస్తుంటాడని కొంతమంది, వీడు పిచ్చాడు, వీడికి పిచ్చిందనే విషయం అప్పుడప్పుడు బయటపడుతుంటుంది అని కొంతమంది ఇతన్ని ఆక్షేపించేవాళ్ళు. పరంతు కోవా జానాతి ఏకైకోపి జీర్ణఛత్ర భాగ కాం వా మధురాం స్మృతిం తస్య మానసే ఉద్బోధయతి. ఎవరికి తెలుసండి, ఒక్కొక్క జీర్ణఛత్ర భాగ, ఆ పాడైపోయినటువంటి ఆ గొడుగు యొక్క భాగము కాం మధురాం స్మృతిం, ఏవేవో మధుర స్మృతులను అతని మనస్సులో గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటి విషయం ఎవరికి తెలుసు? అనుకునేవాళ్ళు 100 అనుకుంటారు, కానీ వీడేం పిచ్చివాడా పాపం, అలా తుడిచి వారానికి ఒకసారి వాటిని శుభ్రంగా తుడిచి పెట్టుకుంటున్నాడంటే ఆ నలిగిపోయిన ఆ గొడుగుల అవయవాలలో ఎన్ని మధుర స్మృతులు దాగున్నాయో అతనికి, ఏ మధుర స్మృతులని అవి గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాయో. విజయసింహస్య పిత ధనసింహ సాహసప్రియ అకుతోభయ అసహాయశూరశ్చ
అభవత్. కదాచిత్ కదాచిత్ కిలాయం జ్వాలామాల పరిక్షిప్తాత్ గృహాత్ అన్యైః సర్వైరపి నైరాస్యేన పరిత్యక్తాం కాంచన వృద్ధామబలాం రరక్ష. విజయసింహస్య పిత ధనసింహ. ఇక్కడ మనకి ఈ కథలో విజయసింహుడు కథానాయకుడు, అతడి తండ్రి ధనసింహుడు. ఆ ధనసింహుడు సాహసప్రియ, చాలా సాహసప్రియుడు. అక్కుతో భయ, ఎటువైపు నుండి భయం లేనివాడు. అసహాయ శూరశ్చ, ఒకరి సహాయం లేనటువంటి పరాక్రమవంతుడతడు. ఎవరు? ధనసింహుడు, విజయసింహుని తండ్రి. కదాచిత్ కిలా, ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, జ్వాలామాల పరిక్షిప్తాత్, అగ్నిజ్వాలల మాలలతో, పరిక్షిప్తాత్ చుట్టుముట్టబడి ఉన్న గృహాత్, ఒక ఇంటి నుండి ఒక వృద్ధురాలిని రక్షించాడు ఆయన. వృద్ధాం అబలాం రరక్ష, ఒక వృద్ధురాలిని తీసుకొని వచ్చాడు. ఇలాంటి సన్నివేశాలు మనం చలనచిత్రంలో చూస్తూ ఉంటాం. సర్వైరపి నైరాస్యేన పరిత్యక్తం. ఆ వృద్ధురాలు ఎలాంటిదంటే, వాళ్ళ బంధువులే నైరాస్యేన, ఇంకా నిరాశతో, మనం ఈమెను తీసుకెళ్ళలేము లేరా, మన వల్ల కాదులేరా అని వాళ్ళ వరకే వెళ్ళిపోయారు బయటికి. నిరాశతో ఈమెను అక్కడ వదిలిపడేసి వెళ్ళిపోయారు. అలా నైరాస్యేన పరిత్యక్తం, నిరాశతో వదిలిపెట్టివేసినటువంటి ఆ వృద్ధురాలిని ఈ ధనసింహుడు వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చాడు. ఎంత సాహసం అండి అది. ఏకదాచ కిల కూలముద్రజే నదీజలపూరే నౌకాయాః పతితం కాంచన వృద్ధామబలాం ఝటిత్యవప్లుత్య మృత్యుముఖాద్ ఆచ్ఛినత్. మరొకసారి ఏం జరిగిందంటే, కూలముద్రజే, ఈ ఒడ్డును రాసుకుంటూ ప్రవహిస్తున్నటువంటి నదీ జలపూరే, ఒక మహానదీ ప్రవాహంలో నౌకాయాః పతితం, పడవలో నుంచి కింద పడింది ఒక ఆవిడ. పడవ నుండి నీళ్లలోకి పడిపోయింది ఒక వృద్ధురాలు. వృద్ధాం అబలాం, ఒక వృద్ధురాలైనటువంటి స్త్రీమూర్తిని ఝటిత్యవప్లుత్య, వెంటనే ఆ నీళ్లలోకి దూకేసి మృత్యుముఖాత్, ఆమెను ఆ మృత్యుముఖం నుండి సంరక్షించాడు. ఏమంటే అది కూడా సాహసం కదా. నిప్పుల్లో నుంచి ఒక ఆవిడ్ని కాపాడాడు, నీళ్లలో నుంచి ఒక ఆవిడ్ని కాపాడాడు. నదేమో ఒడ్డును తాకుతూ బాగా నిండుగా ప్రవహిస్తుంది. అలాంటి నిండు ప్రవాహంలోకి ప్రమాదవశాత్తు ఒక ఆవిడ పడవలో నుంచి పడిపోతే ఈయన వెంటనే దూకేసి ఆవిడని పట్టుకొని వచ్చి కూర్చోబెట్టాడు ఒడ్డు పైన. ఏతాదృశ్యః నైకాః కథాః తదీయ సాహస సంబద్ధాః లోకేషు ప్రచలంతి. ఇలాంటి అనేక కథలు, నైకాః అనేక కథలు, తదీయ సంబద్ధాః ధనసింహునికి సంబంధించినవి లోకంలో ప్రసిద్ధమైనవి. ఆయన ఇంతటి మహానుభావుడండి, ఇక్కడ ఇలాంటి సాహసం చేశాడు, అక్కడ అలాంటి సాహసం చేశాడని ఆయన సాహస కథల్ని ప్రజలు చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. ఇత్థం ఆజన్మసిద్ధ సాహసికత ధైర్య విశేషశ్చ అస్య సైన్యానుప్రవేశేన ప్రతిదినం ద్విగుణమవర్ధేతాం. ఇత్థం ఆజన్మసిద్ధ, ఈ విధంగా ఆజన్మ పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి సాహసికత, ఆ సాహసము, ధైర్య విశేషాశ్చ, ధైర్య విశేషాలన్నీ కూడా సైన్యానుప్రవేశేన, సైన్యంలో ప్రవేశించడం అనేటువంటి విషయాన్ని తలుచుకొని ప్రతిదినం, ప్రతిరోజు కూడా ద్విగుణతం అవర్ధేతాం, రెండింతలు పెరుగుతూ ఉండేవి. పరంతు హంత ఇయం సాహస ప్రియతైవ అంతతః అస్య అకాలమరణే హేతురభవత్. ఇతను సైన్యంలో చేరాడు. సైన్యంలో చేరినప్పటి నుంచి ఇతడి సాహసం అనేది ద్విగుణీకృతం. ప్రతిదినం
రోజు రెండింతలు అయ్యేది. అయితే ఈ సాహస ప్రియతనే అతనికి అకాల మరణానికి కారణమైంది. యతః ఏకదా సీమాంతస్థై కైశ్చిద్ ఆటవికై పురాతనం కంచన వైరమనుస్మరద్భిః బలాత్ గృహీత్వా బలిపశుమారం మారితః. కొంతమంది ఆటవికులు, కైశ్చిత్ ఆటవికై, కొంతమంది ఆటవికులు అక్కడ సీమాంతస్థై, సీమ సరిహద్దు దగ్గర ఉండేవారు. వాళ్ళు పురాతనం వైరం, ఏదో పాత కక్షల్ని మనసులో పెట్టుకున్నారు, పాత శత్రుత్వాన్ని. ఓ మనవాడు అటు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కొట్టారు కదా, ఇటు వెళ్ళినప్పుడు వీళ్ళు కొట్టారు కదా, అలాంటిది ఏదో శత్రుత్వాన్ని మనసులో పెట్టుకొని ఈయన దొరికాడు, ఈ ధనసింహుడు దొరికేసరికి ఇతన్ని పట్టుకొని బలి పశువును చంపినట్టుగా చంపారు. బలిపశుమారం మారిత, బలి పశువును చంపినట్లుగా వాళ్ళ చేత ధనసింహుడు చంపబడ్డాడు. కాబట్టి అతనికి ఉన్నటువంటి సాహసికత, సాహస ప్రియత అనేటువంటిదే అతని మరణానికి కారణమైంది. మృతేచ ధనసింహే పంచవర్షదేశీయ విజయసింహ అనన్యగతి ధనసింహస్య భార్యా చ సర్వకారదత్తేన పరిమితేన ధనేన యథాకథంచిత్ కాలం అయాపయతాం. ధనసింహుడు చనిపోయాడు. చనిపోయిన తర్వాత ఏం జరిగింది? పంచవర్షీయ 5 సంవత్సరాల పిల్లవాడు విజయసింహుడు. తల్లి మాత్రం ఏం చేస్తుంది? ఆమెకి ఎంత ఉంటుంది వయసు అప్పుడు ఇంకా. కాబట్టి ఆవిడ ఏం చేయలేక అనన్యగతి, మరొక మార్గం ఏదీ లేక ఈ ధనసింహునికి ప్రభుత్వం వారు ఇచ్చినటువంటి కొంత ధనం ఏదో ఉంటే అది తీసుకొని దానితో యథాకథంచిత్ ఏదో ఒక విధంగా ఇల్లు గడుపుకుంటూ ఉన్నారు. కాలం అయాపయతాం, కాలాన్ని వెళ్ళదీస్తూ ఉన్నారు. విదిత భర్తృస్వభావ విజయసింహస్య మాత భర్తృర్యం అవిగణిత ఆత్మోపద్రవ సాహసప్రియతేవ కుటుంబ క్లేశ కారణం ఇది మన్వాన పుత్రాయ ఆబాల్యాత్ తాదృశానుపదేశాన్ దాతుమారభత ఏన స్వవంశ విరుద్ధ భీరుత అస్య హృదయే పదమకరోత్. ఈవిడేం చేసింది? విదిత భర్తృస్వభావ, భర్త యొక్క స్వభావం బాగా తెలుసు ఈవిడకి. ఎవరికి? ధనసింహుడి భార్యకి, విజయసింహుని తల్లికి. నా భర్త మహాసాహసికుడు, వద్దని చెప్పినా కూడా వినకుండా ప్రమాదాల్లోకి వెళ్ళిపోయి అన్ని పనులు చేసుకొని వచ్చేవాడు. ఇప్పుడు మరి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు అని అంటే ఆ సాహసికతనే ఇతనికి ప్రాణాలు పోవడానికి కారణమైంది అని అవిగణిత ఆత్మ ఉపద్రవ, తనకు జరిగే ఉపద్రవము, ప్రమాదాన్ని అవిగణిత లెక్కెట్టకుండా ఆయన సాహసాన్ని ఇష్టపడేవాడు. ఏమండి, ఆ నీళ్ళలో దూకితే మీకేమవుతుందండి? బాబు, ఆడవాళ్ళని రక్షించాలి కదే, కింద పడింది అందుకని వెళ్ళానండి. ఈ మంటల్లోకి పోయారు కదా అని అంటే పాపం వృద్ధురాల్ని వీళ్ళందరూ లోపల వదిలేసి బయటకు వచ్చేసారు, మరి ఆమెను తీసుకురావాలి కదా అందుకని వెళ్ళానండి. అంటే నాకేమవుతుందో అనేటువంటి ఒక భయాన్ని వదిలేసి ఆయన అలా పరిగెడుతుండేవాడు. అలా పరిగెట్టడం అనేదే ఆయన మరణానికి కారణమైంది. కుటుంబ క్లేశ కారణం. ఇప్పుడు ఈ కుటుంబము ఇలాంటి కష్టాల్లో పడడానికి ఆయనకున్నటువంటి సాహసప్రియతనే కారణం. ఇది మన్వాన అని ఆలోచన చేసినటువంటి ఆయన భార్య పుత్రాయ ఆబాల్యాత్, పుత్రుడున్నాడు కదా విజయసింహుడు, వీనికి చిన్నప్పటి నుంచి తాదృశాన్ ఉపదేశాన్ దాతుమారభత, అలాంటి ఉపదేశాలను చేసింది. ఏ ఉపదేశాల వల్ల వాడు సాహసత్వాన్ని పొందలేకపోతాడు. ఏన స్వవంశ విరుద్ధ, తన వంశానికి విరుద్ధమైనటువంటి భీరుత,
పిరికితనము. అస్య హృదయే పదమకరోత్, వాడి హృదయంలో స్థానాన్ని పొందింది. తల్లి ఎప్పుడు ఇలా చేయకూడదు నాయన, అలా చేయకూడదు నాయన, ఈ వేగం వద్దు నాయన, ఈ వేగమే మన కొంప ముంచిందినా, ఇలాంటి మాటలన్నీ చెప్పి వాణ్ణి ఒక పిరికి వాళ్ళలాగా తయారు చేసి పెట్టింది. పదే పదే సందేహానోసౌ స్వైరంలోకే చరితుమపి నశశాక. పదే పదే అడుగడుగునా సందేహాన, ప్రతి దాంట్లో సందేహమే వాడికి. అమ్మో ఇలా వెళ్తే ఏమవుతుందో, అలా వెళ్తే ఏమవుతుందో, ఇది చేస్తే ఏమవుతుందో, అది చేస్తే ఏమవుతుందో, ఇది తింటే ఏమవుతుందో, ఇది తాగితే ఏమవుతుందో అని ప్రతి విషయంలోనూ సందేహం కలిగినటువంటి విజయసింహుడు లోకే స్వైరం చరితం, లోకంలో స్వైరం తన ఇష్ట ప్రకారం చరితుమపి సంచారం చేయడానికి కూడా నశశాక, అతడి వల్ల అవటం లేదు. ఇయమేవ చిత్తవృత్తి సంప్రాప్త యవ్వనమపి తం నైవ అజహత్. ఇయమేవ చిత్తవృత్తి, అదే మానసిక ప్రవృత్తి సంప్రాప్త యవ్వన, అతడు యవ్వన దశకు చేరుకున్నా కూడా అతన్ని వదిలిపెట్టలేదు. అకించిత్కరం చతం లోకజ్ఞాన కింపచానమకరోత్. అకించిత్కరం, ఏ పని చేయనటువంటి అతనిని లోకజ్ఞాన కింపచానం, లోకజ్ఞాన దరిద్రునిగా చేసింది ఆ లక్షణం. కింపచానం అంటే దరిద్రుడు, లేనివాడు అని అర్థం. ఏమి లేనివాడు? లోకజ్ఞాన కింపచానం, లోకజ్ఞానం లేనివాడినిగా చేసింది. అహో విధాతుర్విధాన వైపరీత్యం తాదృశస్య లోకోత్తర ధైర్యశాలిన ఏతాదృశం అకారణభీరుం సూనుం దత్తవత అనేన నను ప్రదర్శిత ఆత్మనః సృష్టి వైచిత్ర్య విభవ. సృష్టించడంలో ఉన్నటువంటి విచిత్రాలలో ఉన్న వైభవం. బ్రహ్మదేవుడు విధాతుర్విధాన వైపరీత్యం, విధాతు బ్రహ్మదేవుని యొక్క విధాన, సృష్టించే విధానంలో ఉన్న వైపరీత్యం, విపరీతం, విరుద్ధంగా సృష్టించాడు. ఏమిటది? తాదృశస్య లోకోత్తర ధైర్యశాలిన, అటువంటి లోకోత్తర పరాక్రమశాలికి ఏతాదృశం అకారణ భీరం, ఇటువంటి కారణం లేకుండా భయపడేవాణ్ణి సూనుం దత్తవత, కుమారునిగా ఇచ్చినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుని చేత ఆత్మనః తన యొక్క సృష్టి వైచిత్ర్య విభవ, విచిత్రమైనటువంటి సృష్టి వైభవం ఎలాంటిదో చూపించాడు. ఇది ధనసింహ ప్రతాపజ్ఞాః సర్వేపి గ్రామీణాః తం విజయసింహం అనిందన్. ధనసింహస్య ప్రతాపజ్ఞాః, ధనసింహుడి యొక్క ప్రతాపం గురించి తెలిసినటువంటి గ్రామీణులు విజయసింహుణ్ణి అనిందన్, నిందిస్తూ ఉండేవాడా. అలాంటి మహావీరుడికి ఇలాంటి పిరికివాడివి పుట్టావేంటయా నువ్వు అని వాళ్ళు అంటూ ఉండేవారు, నిందిస్తూ ఉండేవారు. తదా తదా తస్య మాతాపి ఆత్మానమేవ తత్ర హేతుం జానంతి పశ్చాత్తప్త ఆసీత్. తదా తదా, అప్పుడప్పుడు తస్య మాతాపి, అతని తల్లి కూడా ఆత్మానమేవ తత్ర హేతుం, వీడిలా అవ్వడానికి నేనే కదా కారణం, ఇది జానంతి అనే విషయాలు ఆమెకి తెలుసుగా. చిన్నప్పటి నుంచి వీడిని అదేమవుతుంది, ఏం కాదులే, నువ్వు వెళ్ళు, నేనున్నా కదా అని ధైర్యాన్ని నేర్పించాల్సినటువంటి తల్లే అమ్మో అదా, అమ్మో ఇదా అని వాడికి భయాన్ని నేర్పించి పిరికివాడిగా చేసింది. కాబట్టి ఆవిడ అనుకుంటుంది దీనికి కారణం నేనే కదా అని పశ్చాత్తాపడేది. తయా బహోహో కాలాత్ ఉత్ప్రేక్షితః పుత్రస్య వివాహోపి అసంభావ్య ఇవ అదృశ్యత. బహోః కాలాత్ ఉత్ప్రేక్షితః, చాలా కాలం నుండి ఎదురు చూసినటువంటి పుత్రస్య వివాహ, కుమారుని యొక్క వివాహం. మరి వాడికి ఏదైనా వివాహం చేద్దామనంటే ఆ వివాహం కూడా అసంభావ్య, అది అయ్యే పని కాదు అన్నట్టుగా కనపడుతుంది. ఇలాంటి పిరికివాడిని ఎవరు చేసుకుంటారు? ప్రతిదినం జీవికా నిర్వాహ ఏవ దుర్ఘటోభూత్, ప్రతిరోజు రోజు గడవడమే చాలా కష్టమైపోయింది. కావా కథా వివాహాదీనాం, ఇక వివాహం గురించి ఏం చెప్పాలి?
విజయసింహస్య చ గృహే ద్విత్రాణి పాత్రాణి భగ్నసంధిబంధా పేటికా జీర్ణం చైకం ఛత్రం ఇత్యేతావదేవ పితురుపలబ్ధం ధనమాసీత్. ఈ విజయసింహుని ఇంట్లో ఏముందయ్యా అంటే ద్విత్రాణి పాత్రాణి, 2-3 పాత్రలు, గిన్నెలు, భగ్న సంధిబంధ, ఒక పెట్టె ఉంది. ఆ పెట్టె ఎలా ఉంది అంటే అన్నీ జాయింట్లన్నీ ఊడిపోయినటువంటి ఒక పెట్టె. జీర్ణం చ ఏకం ఛత్రం, ఒక పాడైపోయినటువంటి గొడుగు. పితృపలబ్ధం, తండ్రి నుంచి అతనికి సంక్రమించినటువంటి ఆస్తి అన్నమాట అది. ఈ రకంగా ఈ 3 మాత్రమే అతని దగ్గర ఉండేవి. తస్మిన్నేవ కిల దివసే తస్య పిత్రోః వివాహ నిర్ణయో అభవత్ యదా ఇదం ఛత్రమక్రియత ప్రాయః ఇదమేవ కారణం భవేత్ యదేతత్ ఛత్రం తయోర్జాయాపత్యోః. ఇప్పుడు ఈ గొడుగు ఎందుకండి అంత ఇష్టపడుతున్నారు? అప్పటిది ఎప్పుడుదో గొడుగు దాచుకున్నారంటే, ఈ ఎప్పటిది గొడుగు ఇది అని అంటే వివాహ నిర్ణయో భవత్, పిత్రోః వివాహ నిర్ణయ. ఏ రోజు వివాహ నిర్ణయం జరిగిందో ఆ రోజు ఈ గొడుగు కొనుక్కొని ఉండడం వలన దీనిపైన ఎక్కువ అభిమానం ఉందేమో. తయోర్జాయాపత్యోః, ఆ దంపతులిద్దరికీ ఈ గొడుగు పట్ల ఒక ప్రేమ ఏర్పడింది, ఒక అనుబంధం అనేది ఏర్పడింది. ఏ కదా కిమనైన జీర్ణఛత్రేణ ప్రయోజనం ప్రక్షేప్స్యామ్యేతద్ ఇది వదంతం విజయసింహమనునీయ మాత యథాకథంచిత్ పునః సుసంహతం కారయితుం ఏకం రూప్యకం గమనవ్యయం దత్వా కుమారం తం సమీపస్థం నగరం ప్రేషయామాస. ఒకరోజు విసుగు పుట్టింది విజయసింహుడికి. కిమనేన జీర్ణఛత్రేణ, ఈ పాడైపోయిన గొడుగు ఉండటం వలన కిం ప్రయోజనం, ఏమి ప్రయోజనము, దీనివల్ల లాభమేమిటి ఈ గొడుగు ఉండటం వలన. ప్రక్షేప్స్యామ్యేతత్, బయట పడేస్తాను దీన్ని అని అంటూ ఉన్నటువంటి విజయసింహుణ్ణి మాత, ఆమె తల్లి కాస్త అనునయించి సుసంహతం కారయితం, దాని రిపేరులను చేయించడానికి ఏకం రూప్యకం, ₹1 ఇచ్చింది. గమన వ్యయం చ దత్వ, వెళ్ళడానికి రావడానికి కూడా డబ్బులు ఇచ్చి సమీపస్థం నగరం, దగ్గరలో ఉన్నటువంటి నగరానికి పుత్రం ప్రేషయామాస, కుమారం తం ప్రేషయామాస, ఆ కుమారుని పంపించింది. పోరానైనా ఈ గొడుగు బాగలేదనే కదా నువ్వు బయటపడేస్తా అంటున్నావు, ఈ గొడుగును బాగు చేయించుకురా, ఇదిగో ఈ ₹1 ఉంచు, ఈ గొడుగు బాగు చేయించడానికి, ఇదిగో ఇది పోవడానికి రావడానికి ఈ డబ్బులు అని చెప్పి ₹1 బాగు చేయించడానికి, పోవడానికి రావడానికి కావలసినటువంటి డబ్బులు ఇచ్చి కుమారుని దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఒక నగరానికి పంపించింది. అనిచ్చన్నపి విజయసింహ మాతురభిలషితం అనురుంధాన తస్య తథైవ నయనే లోకాః పరిహసిష్యంతీతి భయాత్ ఏకస్మిన్ గోళాయుధ భస్త్రే నిధాయ అనయత్. అనిచ్చన్నపి, తనకి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ తల్లి యొక్క అభిలాషను అనురుంధాన, అడ్డగింపలేకపోయినాడు. తల్లి యొక్క ఆశయం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎలాగైనా సంరక్షించుకోవాలి, మన ఇంట్లోనే ఉంచుకోవాలి అనేటువంటి అభిప్రాయం ఉందో ఆ అభిప్రాయానికి అడ్డు చెప్పలేకపోయాడు విజయసింహుడు. గొడుగును అలాగే తీసుకెళ్ళలేక తథైవ నయనే, నయనం అంటే కన్ను కాదు ఇక్కడ, తథైవ నయనే, అలాగే తీసుకెళ్ళడానికి లోకాహ పరిహసిష్యంతి, అందరూ చూసి ఈ పిచ్చాడు చూడు ఆ గొడుగు పట్టుకొని బయలుదేరాడు ఎక్కడికో అని అందరూ నవ్వుతారనేటువంటి భయంతో దాన్ని ఏం చేశాడు, ఒక కవర్లో పెట్టుకున్నాడు. ఆ కవర్ ఏమిటి అని అంటే గోళాయుధ భస్త్రే, గోళాయుధ భస్త్రం, తుపాకీలు పెట్టేటువంటి ఒక సంచి. భస్త్రం అంటే కవర్ లాంటిది అనమాట. ఇప్పుడు సన్నాయి వాయించే వాళ్ళు ఆ సన్నాయిని ఒక పొడుగాటి
సంచిలో పెట్టుకొని తీసుకెళ్తుంటారు. అది పొడవుగా ఉంటుంది, ఒక సంచి అనమాట. అది వస్త్రంతో తయారు చేసి, అలాంటి వస్త్రంతో తయారు చేసినటువంటి ఒక కవరు, ఏది తుపాకీలు పెట్టుకునేది, తుపాకీలు పెట్టాల్సినటువంటి సంచిలో ఈ జీర్ణఛత్రాన్ని పెట్టుకొని అనయత్ తీసుకెళ్ళిపోయాడు. విచింత్యాపి సర్వమాపణం నకమప్యేతాదృశం లబ్ధుమశక్నోత్ యహ ఏకరూప్యకమాత్రేణ తత్ ఛత్రం సుష్ఠు కుర్యాత్. కమపి ఏతాదృశం ఏకరూప్యకమాత్రేణ, ఒక్క రూపాయితో తత్ సుష్ఠు కుర్యాత్, దాన్ని బాగు చేసేటువంటి వాడిని ఒక్కడిని కూడా అతను పొందలేకపోయాడు. అంతతశ్చ విఫలయత్న తత్కాలజనితేన పరిభ్రమణాయాసేన తత్ ఛత్రం తత్రైవ ప్రక్షేప్తుం ప్రేరితోపి తస్మిన్ జనన్యాః దృఢబద్ధాం శ్రద్ధాం సంస్మరన్ తథైవ గోళాయుధభస్త్రే నిధాయ స్వగ్రామ గమనాభిముఖః అభవత్. అంతతశ్చ విఫలయత్న, చివరికి విఫలయత్నం చేశాడు. ఆయన వల్ల కాలేదు, సఫలయత్నం కాదు ఆయన విఫలయత్నం. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఎవరు చేయననేసరికి అతను తత్కాలజనితేన, ఆ సమయంలో అతడికి కలిగినటువంటి పరిభ్రమణ ఆయాస, బాగా అలసిపోయాడు. ఏమనిపించింది, ఈ గొడుగు ఇక్కడ పడేసి వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది అనుకున్నాడు. తచ్ఛత్రం తత్రైవ ప్రక్షేప్తుం ప్రేరిత తస్మిన్ జనన్యాః, ఆ గొడుగు యందు తన తల్లికి దృఢబద్ధాం శ్రద్ధాం, దృఢమైనటువంటి ఒక శ్రద్ధ ఉంది. ఆ శ్రద్ధ గుర్తొచ్చి సంస్మరన్, తల్లికి ఆ గొడుగు పట్ల ఉన్నటువంటి శ్రద్ధను గుర్తు తెచ్చుకొని అదే తుపాకీలు పెట్టేటువంటి అదే సంచిలోనే దాన్ని పెట్టుకొని స్వగ్రామ గమనాభిముఖ, తన గ్రామానికి తిరిగి వెళ్ళాలి అని బయలుదేరాడు. ధూమశకటేచ ఉపరి ఫలకే శయాన కించిత్ నిద్రా పరవశం అవాప. ధూమశకటే ఒక రైలు ఎక్కాడు. ఆ రైల్లో ఉపరి ఫలకే, మనం కూర్చోడానికి ఒక సీట్ ఉంటుంది, సీటు పైన ఒక పడుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, అక్కడ నిద్రా పరవశతాం, నిద్రలో పరవశుడైపోయాడు. శకటాపవర్కే, అపవర్క అంటే గది. శకటాపవర్కే కశ్చన వృద్ధ నైకభూషణాలంకృత తస్య తనయా విజయసింహశ్చేతి త్రయః ఏవ ఆసన్. శకటాపవర్కే, ఆ భోగిలో, శకట అపవర్క ప్రకోష్ఠ అని, శకట ప్రకోష్ఠ, అందులో ఒక వృద్ధుడు ఉన్నాడు. ఆ వృద్ధుని యొక్క కూతురు కూడా ఉంది. ఆవిడ నైకభూషణాలంకృత తను, అనేక ఆభరణాలను శరీరం పైన అలంకరించుకొని వచ్చింది. ఆ వృద్ధుడు, ఆ వృద్ధుని కుమార్తె, పైన పడుకున్నటువంటి విజయసింహుడు, ఈ ముగ్గురే ఉన్నారు. శకటశ్చ కించిత్ చెలుతుమారభత, ఆ బండి మెల్లగా కదలడం మొదలుపెట్టింది. అత్రాంతరే కోణే ఉపవిష్టౌ తౌ సుతాపితరౌ దృష్ట్వా ద్విత్రాహ చోరాః అంతః ప్రవిశ్య ఛురికా ప్రదర్శనేన భాయయంతః సర్వానలంకారాన్ అపహర్తుం ఉదయుంజత. అత్రాంతరే, ఈలోగా, కోణే ఉపవిష్టౌ తౌ సుతాపితరౌ, ఆ మూల కూర్చొని ఉన్నటువంటి కూతురు తండ్రిని చూసి ద్విత్రాహ చోరాహ, ఇద్దరు ముగ్గురు దొంగలు వచ్చారు. అంతః ప్రవిశ్య, ఆ పెట్టెలోకి ప్రవేశించి ఛురికా ప్రదర్శనేన, వాళ్ళు కత్తి చూపించి వీళ్ళని బెదిరించారు. భాయయంతః, వాళ్ళను భయపెడుతున్నవారై సర్వానలంకారాన్ అపహర్తుం, ఆ అమ్మాయి దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని అలంకారాలను అపహరించేందుకు ప్రయత్నం మొదలుపెట్టారు. హఠాన్ నిద్రాయా ప్రవృద్ధ
స్వభావత ఏవ కాతరః విజయసింహः భస్త్రికాం కరే ధృత్వా హఠాన్నిద్రాయాः ప్రబుద్ధः. హఠాత్తుగా అకస్మాత్తుగా నిద్రపోతున్నవాడు నిద్రలోంచి మేల్కొన్నవాడై భస్త్రికాం కరే ధృత్వా యదృచ్ఛయా హస్త సమీపగతాం స్థాపక శృంఖలాం గృహీత్వా అవప్లుత్య ద్వారదేశం అధావత్. ఒక్కసారిగా నిద్రలేచేసరికి భయం అయిపోయింది. అసలే కాతరహ, కంగారు పడే స్వభావం కలవాడు. తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ తుపాకీ పెట్టేటువంటి సంచిని ఇలా చేతిలో పట్టుకొని ఒక్కసారి పైనుంచి కిందికి దూకాడు మనాడు. దూకేటప్పుడు ఊరికే దూకాడా, అక్కడ ఈ రైలును ఆపేటువంటి గొలుసు ఉంటుంది కదా, స్థాపక శృంఖల, ఆ గొలుసును పట్టుకొని దూకేశాడు కిందికి దూకి ఏం చేశాడు, ద్వారదేశం అధావత్, తలుపు దగ్గరికి పరిగెత్తాడు. జటిత్యచింతితోపనతం గోళాయుధధారిణం దృష్ట్వా భీతచిత్తాః చోరాः జంగాబలం ప్రదర్శయితుం ఉదయుంజన్. జటితి, అకస్మాత్తుగా, అచింతితోపనతం, వాళ్ళు ఊహించని రీతిలో, గోళాయుధధారిణం, తుపాకీని చేతబట్టుకొని ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఏమండి, తుపాకీ పెట్టేటువంటి సంచిలో గొడుగు పెట్టుకొని ఉంటారని ఎవరైనా ఆలోచన చేస్తారా? ఆ దొంగలు ఏమనుకున్నారు, ఓ ఇతను ఎవరో మహావీరుడు, ఇతను తుపాకీ పెట్టుకొని వచ్చాడు, తుపాకీ పట్టుకొని పైనుంచి టక్కని ఒక్కసారి దూకాడు మన మీదికి అని వాళ్ళు అనుకొని వాళ్ళు భయపడిపోయి భీతచిత్తాః చోరాః, భయపడిన మనస్సు కలిగినటువంటి ఆ దొంగలు జంగాబలం ప్రదర్శయితం, పిక్కబలం చూపించడానికి మొదలుపెట్టారు. పిక్కబలం చూపించడం అంటే పారిపోవడం అని అర్థం, పరిగెత్తడం. అత్రాంతరే ధూమశకటోపి స్థగిత. ఈలోగా బండి కూడా ఆగింది, రైలు బండి కూడా ఆగింది. ఇది గొలుసు లాగాడు కదా. కేనాకృష్ట శృంఖల ఇది పరీక్షితుం శకట రక్షకాదయః శీఘ్రం సర్వాన్ శకటాపవర్గాన్ ప్రవిశ్య నిర్గచ్చంతః విజయసింహ అపవర్గం ప్రాపన్. వాళ్ళు ఒక్కొక్క పెట్టెలోకి వెళ్ళి చూసుకుంటూ వచ్చారు. అక్కడి నుంచి ఎవరు గొలుసు లాగింది ఎవరు అని వాళ్ళు అరుస్తూ వస్తున్నారు. ఈ విజయసింహుడు ఉండేటువంటి పెట్టెలోకి వచ్చారు. రాగానే అనైనైవ అస్మాకం ప్రాణానాం దాత్రా మహాశయేన ఆకృష్ట శృంఖల ఇది సహ వృద్ధ విజయసింహం దర్శయామాస. వృద్ధుడు విజయసింహుడిని చూపించి ఇలా చెప్పాడు, అనేనైవా, ఇదిగో ఇతడేనండి గొలుసులాగిండేది, అస్మాకం ప్రాణానాం దాత్రా మహాశయేన, మా ప్రాణాలను కాపాడిన ఈ మహాశయుని చేత శృంఖల ఆకృష్ట ఈ అని చెప్పేసరికి, అని విజయసింహుని చూపించి చెప్పేసరికి, ప్రథమత భీతివశేన నమయా ఆకృష్ట ఇది వివక్షిరపి విజయసింహ అస్మాకం ప్రాణానాం దాత్రా మహాశయేన ఇది వృద్ధస్య వచనం పునః పరిశీల్య అవిచింతితోపనతాం కీర్తిం నిరాకర్తుం అనిచ్చన్ తూష్ణీం తస్తౌ. విజయసింహుడు ప్రథమత భీతివశేన, ముందుగా ఆ కొంచెం భయస్థుడు కదా, భయం వల్ల ఏమనుకున్నాడు, నమయాకృష్ట, నేను కాదండి ఈ గొలుసులాగిండేది అని చెప్పేద్దాం అనుకున్నాడు వాళ్ళు రాగానే, వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా. కానీ అస్మాకం ప్రాణానాం దాత్రా మహాసేన, మాకు ప్రాణదానం చేసినటువంటి ఈ మహాశయుని చేత ఈ గొలుసు లాగబడింది అని తన్ని బాగా పొగుడుతూ చెప్పి ఉండడం వలన వృద్ధశ్చ వచనం పునః పరిశీల్య, ఆ వృద్ధుడి మాటల్ని మళ్ళీ ఒకసారి మనస్సులో పరిశీలన చేసుకొని అచింతితోపనతాం కీర్తిం, ఊహించకుండా వచ్చినటువంటి ఈ కీర్తిని నిరాకర్తం అనిచ్చన్, వదిలేసుకోవడం ఎందుకులే, మనం ఎందుకు నిరాకరించడం. పలాయమానాశ్చ తే చోరాః రక్షక భటైః నిగృహీతాః, పారిపోతున్నటువంటి ఆ దొంగలు కూడా
రక్షక భటుల చేత పట్టుకోబడ్డారు. రైల్లో పోలీసులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళని పట్టుకున్నారు. తేషు కిల ఏకః చోరనాయకః చిరాతు రక్షక భటై నిరోధాయ అపేక్షితః. ఆ ముగ్గురులో ఒకడు చాలా కాలంగా పోలీసులకు దొరకకుండా తిరుగుతున్నటువంటి వాడు. పోలీసులు వాడిని పట్టుకోవాలి అని చాలా కాలంగా వెతుకుతున్నటువంటి వాడు ఒకడు. చోరనాయకః చిరాతు రక్షక భటై నిరోధాయ, పట్టుకొనడం కోసం అపేక్షితః. ఏవం వృద్ధస్య తత్కుమార్యాశ్చ ప్రాణమానధనాదిరక్షకం చోరనాయక నిగ్రహ హేతుం విజయసింహం తత్రత్యాః మహతా ఆదరేణ పశ్యంతః తస్య ధైర్య విశేషం బహుధా ప్రశంసుః. వృద్ధస్య, ఆ వృద్ధుణ్ణి కాపాడాడు. తత్కుమార్యాః, ఆ వృద్ధుని కుమార్తె యొక్క ప్రాణ మాన ధన, ఈ ఆ వృద్ధుల కుమార్తె యొక్క ప్రాణాలను, ధనాన్ని, మానాన్ని మొదలైన వాటినన్నిటినీ రక్షించాడు. చోరనాయక నిగ్రహ హేతు, దొంగల నాయకుడు గజ దొంగ, అతన్ని పట్టుకోవడానికి కారణమయ్యాడు అని చెప్పి విజయసింహుణ్ణి తత్రత్యాహ, అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రయాణికులు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా గౌరవంగా చూశారు, ప్రశంసించారు. మహతా ఆదరేణ పశ్యంతః ధైర్య విశేషం బహుదా ఇతడు ఎంత ధైర్యవంతుడండి, ఆ ముగ్గురు దొంగల్ని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడండి అని అతని యొక్క ధైర్య విశేషాన్ని ప్రశంసించారు. అతన్ని ప్రశంసించాలి, అతడి ధైర్య విశేషాన్ని ప్రశంసించారు. కృతజ్ఞతాభరిత మనాశ్చ సపుత్రిక వృద్ధ, కృతజ్ఞతతో కూడుకున్నటువంటి మనసు గలవాడై ఆ వృద్ధుడు పుత్రికతో కలిసినది. అస్మన్నగరం ఆగత్య ద్విత్రదినాన్ని అస్మాకం ఆతిథ్యం అంగీకరోతు భవాన్ ఇది తం పునః ప్రార్థయామాస. అయ్యా, మీరు మా నగరానికి వచ్చి మా ఇంటిలో ఉండి ఒక 3-4 రోజులు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి. ద్విత్రదినాన్ని 2-3 రోజులు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి, దయచేసి అంగీకరించండి అని అడిగాడు. ఆయన్ని అడిగితే సంకోచశీలశ్చ విజయసింహ నాంగీచకార. విజయసింహుడు సంకోచశీల నాంగీచకార, అతడు ఒప్పుకోలేదు. నేను రానండి, మీరు వెళ్ళండి అని అన్నాడు. ఇదమపి తస్య వినయ విశేషకృతం మన్యమానః వృద్ధః తస్య నామస్థానాదికం జ్ఞాత్వా స్వపురమగచ్చత్ విజయసింహోపి స్వగ్రామమాససాద. వృద్ధుడేమనుకున్నాడు, ఆహా ఎంతటి వినయశీలి, ఎంతటి నిరాడంబరత, మనకి అంత పెద్ద సహాయం చేసి అయ్యా మా ఇంటికి రండి, మా ఆతిథ్యాన్ని తీసుకోండి అంటే పర్వాలేదు వద్దు అంటున్నాడు. ఎంతటి వినయశీలి అని, ఇది కూడా అతని సంస్కారం అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు వృద్ధుడు. పెరికివాడు కాబట్టి భయంతో నేను రానంటున్నాడు అని ఆయనకు తెలియదు. ఇది కూడా ఈ విజయసింహుని యొక్క వినయ సంస్కారం అని ఆయన భావించి, అది సరేనాయన, నీ పేరేమిటి, మీది ఏ ఊరు, మీరు ఎక్కడుంటారు అని అన్ని వివరాలు కనుక్కొని ఆ వృద్ధుడు వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయాడు. విజయసింహుడు కూడా తమ గ్రామంకి వెళ్ళిపోయాడు. తస్మిన్ దినే తేన అనుభూతః మనసాప్యచింతితపూర్వః గౌరవ విశేషః క్షణమపి విజయసింహస్య స్మృతిపథాత్ నాపససార. తేన అనుభూతః, అతని చేత అనుభవించబడినటువంటి మనసాప్యచింతితపూర్వః, మనస్సుతో కూడా ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ ఊహించనటువంటి గౌరవ విశేష, ఆ గౌరవం అందరూ కూడా శభాష్ అండి, మీరు భలే చేశారు, మీరంతటి ధైర్యవంతులండి, ఆ గౌరవాన్ని విజయసింహుడు క్షణమపి, ఒక్క క్షణకాలం కూడా తన జ్ఞాపకాలలో నుంచి తొలగించలేదు. నాపససార, నిరంతరం గుర్తు చేసుకుంటుండేవాడు. తావత్ పర్యంతం అనుభూతాం లోకనిందాం తస్మించ దినే అచించితోపనతాం మహాజనాదృతిం పునః అనుసంధానశ్చ తస్య హృదయే మహతీ పరివృత్తిరదృశ్యత. అప్పటి వరకు ఆ లోకనిందని అనుభవించి ఉండడం వల్ల అచింతితోపనతాం మహాజనాదృతిం,
అనుకోకుండా వచ్చి పడినటువంటి మహాజనాదృతి, జనులందరి ఆదరణ, ఇవి పునఃపునః అనుసంధానస్య మళ్ళీ మళ్ళీ స్మరించుకుంటూ ఉన్నటువంటి తస్య హృదయే, ఆ విజయసింహుని హృదయంలో మహతీ పరివృత్తి, చాలా పరివర్తనము కనపడుతూ ఉంది. నేను చాలా ధైర్యంగా ప్రవర్తించానని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు. ఆ దొంగల్ని భయపెట్టేశాడు, తుపాకీ చూపించి, అందుకని వాళ్ళు పారిపోయారని వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు. దొంగలు అదే అనుకున్నారు, వృద్ధుడు అదే అనుకున్నాడు, వృద్ధుడే ఆ మాట అందరికీ చెప్పాడు. ఇవన్నీ అతడు ఆలోచన చేశాడు. చిరప్రసుప్తశ్చ వంశ సహజ ధైర్య విశేష పునరుద్బుద్ధో భవత్. ఇలా ఆలోచన చేయడం వల్ల ఏం జరిగిందంటే విజయసింహుడికి చిరప్రసుప్తశ్చ వంశ సహజ, తమ వంశంలో సహజమైనటువంటి సాహసికత ఏదైతే ఉందో అది చిరప్రసుప్త, విజయసింహుల్లో కూడా ఉంది. కానీ అది చిరప్రసుప్త, చాలా కాలంగా నిద్రపోతూ ఉంది. అది ఆ ధైర్య విశేష ఉద్బుద్ధ అభవత్, నిద్రలేచిందిగా అయ్యింది. ఈ సన్నివేశాన్ని మాటిమాటికి అతడు గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉండడం వల్ల తన పిరికితనం అంతా జారిపోయింది. తనలో ఉన్నటువంటి సాహసికత నిద్రలేస్తూ ఉంది. వంశక్రమాగతం అది. ఏన స్వయమాత్మానం ప్రాప్త జన్మాంతరమివ మేనే, ఆ హృదయంలో కలిగిన పరివర్తన వల్ల నాకు మరొక జన్మ వచ్చింది, ఇంతకు ముందు వాడిని కాదు, నేను ఎంత ధైర్యంగా ఉన్నాను అని అనిపించింది. అతడు ప్రాప్త జన్మాంతరమివ, మరొక జన్మ పొందిన వాని వలె తన గురించి అనుకుంటూ ఉన్నాడు. తాదృశ ఏవ జనః లోకాదరస్య పాత్రం భవే స్వలాభమప్యనాదృత్య పరోపకారం కర్తుం అన్యేషాం ఆపదశ్చ నివారయితుం ఉద్యుంజీత. తాదృశ జన ఏవ లోకాదరస్య పాత్రం, లోకము గౌరవించడానికి పాత్రుడవుతాడు అలాంటి వ్యక్తే. ఎలాంటి వ్యక్తి? యహ స్వలాభమపి అనాదృత్య, తన లాభాన్ని లెక్క చేసుకోకుండా పరోపకారం కర్తుం, పరులకు ఉపకారం చేయడానికి, అన్యేషాం ఆపదస్య నివారయితం, ఇతరుల ఆపదలను నివారించడానికి ఉద్యుక్తుడవుతాడో అలాంటి వ్యక్తికి జనాదరం అనేది లభించాలి. లోకనిందాయాశ్చ ఇదమేవ స్థానం యత్ స్వార్థపరత భీరుత్వం చ. లోకం నిందించడానికి రెండే కారణాలు. ఒకటి స్వార్థపరత, స్వార్థంతో కూడి ఉండడం. రెండవది భీరుత్వం, పిరికివాడై ఉండడం. పిరికివాడిని లోకం నిందిస్తుంది, అపహాస్యం పాలు చేస్తుంది, స్వార్థపరుణ్ణి నిందిస్తుంది. ఇది సుదృఢో నిశ్చయ తస్య మానసే పదమధాత్ అనేటువంటి నిర్ణయం ఒకటి అతడి మనస్సులో అడుగుపెట్టింది. సోయం ఆకస్మిక తస్య ప్రవృత్తౌ విపరిణామ జనన్యాః మహాంతమానందం లోకానాం చ ఆశ్చర్య విశేషం అజీజనయత్. అతడిలో వచ్చినటువంటి ఆకస్మికమైనటువంటి విపరిణామం, మార్పు, గొప్ప మార్పు, జనన్యాః అతడి తల్లికి మహానందాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. మహాంతమానందం లోకానాం చ, ఆ గ్రామీణులు వాళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకి ఆశ్చర్యం. వాళ్ళ తల్లి కూడా చాలా సంతోషపడుతుంది అతనిలో వచ్చినటువంటి మార్పును చూసి. ఏవం స్థితే మాసద్వయాత్ పూర్వమేవ సహ వృద్ధః స్వయమేవ విజయసింహస్య గృహమాగత్య తస్య మాతుః పురతః ధైర్య విశేషాధికం వర్ణయామాస. ఇలా ఉండగా 2 నెలల తర్వాత ఆ వృద్ధుడు వీళ్ళింటికి వచ్చాడు. ధైర్య సాహసాలను గురించి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గర పొగిడాడు. మీ అబ్బాయి ఎంత ధైర్యవంతుడండి, ఆ దొంగలను చూసి పైనుంచి దూకేశాడండి వాళ్ళ మీదకి అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఆత్మనః కృతజ్ఞతాం ఆవిశ్చక్రుః తం స్వీయస్య శర్కరా యంత్రాగారస్య నిర్వాహకం అకరోత్. మీ అబ్బాయికి నేను ఏదైనా కృతజ్ఞతగా చేయాలనుకుంటున్నానండి అని ఆ వృద్ధుడికి ఒక శర్కరా యంత్రాగారం, ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది అతనికి. ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి మేనేజర్గా చేశాడు ఇతన్ని. నిర్వాహకం అకరోత్. అయ్యా, నాకు ఒక షుగర్ ఫ్యాక్టరీ ఉంది, ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీకి నువ్వే మేనేజర్గా ఉండాలి, రావాలి అని చెప్పి వాళ్ళ తల్లిగారికి చెప్పి ఇతనికి ఆ ఉద్యోగం ఇచ్చాడు.
కతిపయ మాసైరేవ ఏతస్య కార్యనిర్వహణ శ్రద్ధయా సంతుష్టమానః అసౌ తస్సంరక్షిత ప్రాణమానా కన్యా తస్యైవ భార్య భవితుమర్హతీతి విచింత్య ఆత్మనః తనయాం విజయసింహాయ అదదాత్. ఏతస్య కార్యనిర్వహణ శ్రద్ధయ, అతడు చాలా శ్రద్ధగా షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో తనకు అప్పచెప్పినటువంటి పనిని జాగ్రత్తగా చేస్తూ ఉన్నాడు. పని చేస్తుండడం వల్ల ఈ వృద్ధుడు ఏం చేశాడు, ఈ అమ్మాయి యొక్క మాన ప్రాణాలను అతడు కాపాడాడు కాబట్టి ఈ అమ్మాయి అతనికే భార్య అవ్వడం సమంజసం అని ఆలోచన చేసి ఆ అమ్మాయిని విజయసింహునికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు. ప్రసిద్ధ చోరనాయకస్య నిగ్రహే తస్య సాహాయ్యేన సంతుష్టః రాజ్యపాలోపి తం కాలాంతరే రాజబహుద్దూర్ ఇత్యుపాధినా సంభావయామాస. ఆ గజదొంగ ఉన్నాడే, పోలీసులకు పట్టుబడకుండా పోలీసుల్ని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి అతన్ని పట్టుకోవడానికి కారణమైనందుకు ప్రభుత్వం ఈ విజయసింహుడికి రాజబహుద్దూర్ అనేటువంటి ఒక బిరుదాన్ని ఇచ్చి సత్కరించింది. ఏవం సమధిగత మహైశ్వర్యస్య సంప్రాప్త రాజపురస్కారస్య విజయసింహస్య తన్మూలకారణే తస్మిన్ జీర్ణక్షేత్రే తావాన్ శ్రద్ధావిశేషః సమజాయత. ఏవం ఈ విధంగా సమధిగత మహైశ్వర్యస్య చాలా మహైశ్వర్యాన్ని సంపాదించినటువంటి సంప్రాప్త రాజపురస్కారం కూడా లభించింది. సులభంగా రాజుగారి సత్కారం రాజబహుద్దూర్ అనే బిరుదం వచ్చింది. తన్మూల కారణే, దానికి అసలైన కారణమైనటువంటి జీర్ణక్షేత్రే, ఆ పాడైన గొడుగు యందు శ్రద్ధావిశేషః సమజాయత, చాలా శ్రద్ధ ఏర్పడింది. ఏన నకేవలం తస్యైవ రక్షణే తాదృశాం అన్యేషాం చ సంచయే సహా స్పృహయాలురభవత్. ఆ జీర్ణక్షేత్రాన్ని సంరక్షించే విషయంలోనే కాదు, అటువంటి వస్తువుల్ని కూడా, ఇంకా పాత వస్తువులు అలాంటివి ఉన్నాయి కదా, అలాంటివిని సంగ్రహించడమే పనిగా పెట్టుకున్నాడు. పురా సహా జనన్యాం భక్తివశేన యత్ ఛత్రం శ్రద్ధయా అరక్షత్. తల్లి యందున్నటువంటి భక్తి వల్ల ఈ ఛత్రాన్ని రక్షించేవాడు. అద్య పునః ఛత్రే సంక్రాంత భక్తి మాతరి శ్రద్ధాం వర్ధయామాస. ఇప్పుడు ఆ జీర్ణక్షేత్రంలో ఇతనికే భక్తి ఏర్పడింది, తల్లి పట్ల ఉన్నటువంటి గౌరవం మరింత పెరిగిపోయింది. చిరం దృఢ నిరుద్ధోపి నృణాం స్వాభావికో గుణః వాతో వా కందుకాబద్ధః ఉద్గచ్చేత్ హేతులేశతః. చిరం చాలా కాలము, దృఢ నిబద్ధః అపి చాలా గట్టిగా బంధించబడినది అయినప్పటికీ కూడా, నృణాం మానవుల యొక్క స్వాభావిక గుణ, స్వాభావికమైన అంతర్గతమైనటువంటి గుణం అనేది బయటపడుతుంది కదా. ఎలా? వాతోవా కందుకాబద్ధ, బంతిలో బంధించబడినటువంటి వాతః గాలి, హేతులేశత చిన్న కారణం వల్ల, ఉద్గచ్చేత్ పైకి ఎగిసి పడుతుంది. లోపల బంధించబడినటువంటి గాలి అలాగే నృణాం స్వాభావిక గుణ, మానవులలో ఉన్నటువంటి స్వాభావిక గుణం ఏదైతే ఉందో అది హేతులేశత చిన్న కారణం వల్ల ఉద్గచ్చేత్ పైకి వచ్చేస్తుంది. సహజమైనటువంటి సాహసికత కలిగినటువంటి వంశం. చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ తల్లి ఉద్దేశపూర్వకంగా వీడిని భయస్థుడిని చేసింది. ఆ భయం కాస్త ఒక్క క్షణంలో అంతా పోయింది. ఒక సూక్తితో శ్రీరామచంద్రుడు గారు కథను పూర్తి చేశారు.